जोशवा फजलदीन, जो साबिक नायब वज़ीर कानून, ख़जाना व अमूरे पार्लीमान दौलते पाकिस्तान गरबी वजों भी काम करते रहे। आप पंजाबी जुबान के उच्च कोटि के नावलकार भी ने। इस तो वक् अंजीले मुकद्दस का पंजाबी तर्जमा भी किया। अज असी उन्हां दा नावल प्रभा, जो 1945 विच छापे चढ़िया, यह नावल पहला गुरमुखी विच छाया होया सी। उस तो बाद 1963 विच पंजाबी अदबी अकैडमी वालों शाहमुखी विच छाया होया। इस नावल का दिबाचा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान AR कॉर्नवालिस होरां ने लिखिया है। पहला बाब दा सरनामा डाक बंगला है। काले बाग दे पहाड़ां दे पिछे सूरज डुब रहा सी। लैंदे वाला समान उत्ते किधरे किधरे तितर खंबियां बदलियां वन सवन्ने रंगां विच रंगियां छाइयां होइयां सन। सूरज देवते दे विदा होण नाल इंज जापदा जिवें ए बदलियां किसे काहन दियां गोपियां ने ते रुस्से जांदे लाल नूं सोहणे जोबना नाल परचा रहीआं ने। पर साडे काहन हुण अखां किसे होर वल्ले लाइयां होइयां सन। काले बाग दे पहाड़ी इलाके विच शामां डूंघियां पैंदियां जांदियां सन। सारे पासे चला चली दा मेला सी। पंछी पखेरू डारां बन बन अपनिया अपनिया आलनियां वल जा रहे सन ते काले बाग दे सिर उत्तों उड़दे उड़दे मिठे मिठे बोल सुनांदे जांदे ते किसे अणडिठी थां वल वाओ बच्चियां दी सिक विच उड़दे जांदे सन। पर कुछ पंछी इत्थे ही लह पैंदे ते संघने संघने रुखां विच चिड़ियां कावां नाल रल मिल के चीक चहाड़ा पे पांदे। पहाड़ां दियां बाहियां दे नाल नाल भेडां बकरियां दे इजड़ थां थां पे चुगदे फिरदे सन। शामां डूंघियां पैन करके आजड़ी भेडां बकरियां नूं इकट्ठा करके घरां वल लियावन दियां तैयारियां कर रहे सन। निक्के निक्के लेलियां लेले इधर उधर पुठियां सीधियां टपूसियां पे मारदे सन। एक आजड़ी दी झोली विच एक नवीं सूई बकरी दा जा सी। आजड़ी पहाड़ों हेठां लह रहा सी ते बकरी ओदे नाल मैं करदी आ रही सी। ओ मुड़ मुड़ अपने जा वल वेखदी ते ममियाकदी। ममता दी लो ओदियां अखां विच ढलकां पई मारदी सी। एक मां दी सदर ओदी आवाज़ विच भरी हुई सी। पर आजड़ी अपनी हो विच मगन सी। उन्होंने चिंता ऐ सी जे कोई भेड़ बकरी पछड़ ना जाए। सो काली काली वो इजड़ नूं इकट्ठा करके घर अपनाना चाहता सी। पहाड़ दी बाई दे नाल नाल एक सड़क भी जा रही सी जिदे दोवें पासे उच्चे उच्चे रुख लगे हुए सन। सड़क उत्ते गावां दा एक वग पिंड वल जा रहा सी। गावां दे हवाने दुध नाल भरे हुए सन। नवियां सूइयां गावां दे वच्छे वच्छियां गुजर पिछे थाना उत्ते ही छड्ड आए सन। पर हुण सवेर दियां वछोणियां नूं जियां दी खिच छेती छेती घरां वल लई जा रही सी। इस वग दे अगे अगे एक रेड़ू जा रहा सी जिदे पईयां दी चीं चीं शाम वेले पहाड़ां दियां बाइयां नाल टकरा के सारे समय विच एक जादू परी रंगन पा रही सी। गादी गढ़ उत्ते बैठा अपनी लय विच मजे नाल कोई गीत गा रहा सी जिहड़ा इस समय नूं होर भी सोहना बना रहा सी। राही मुसाफर वाह ताई अपने घरां वल जा रहे सन। इंज जापदा जिवें कुदरत ने अपनी खेड मुका लईए ते आ रही है। सामने थोड़ी जी वाट उत्ते एक निक्का जिहा पिंड सी जिदे विच गरीब पेंडुआं दे घरां विचों धुएं उतां आकाश वल उठ उठ पहाड़ां दियां टीशियां नाल जा रलदे ते गरीबां मस्कीनां दियां आसां उमावां नूं एक गुज्जी दुआ दे रूप विच परबतों दूर पर दिलों नेड़े वसदे रब दे तिकर जा पहुंचांदे। ए पिंड
ਸੜਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟਵਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਮਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕੋਟ ਪਤਲੂਨ ਪਾਈ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਪਰ ਵਜ਼ਾ ਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਣਾਉਤਰੀ ਏ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਪਤਲੂਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਏ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਏ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਗਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਈ ਇੱਕ ਰਕਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੂਹਾ ਨਾਲ ਛੰਡਦਾ ਏ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਨਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘੜੇ ਰੱਖੀ ਬਾਂਕੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਰੇ ਅਣਛੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼, ਪਿੰਨੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਪੋਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੋਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਠਾ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਇਹ ਰੂਪ ਵਿਨੀਆਂ ਤੇ ਅਨਪੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਢਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਆਪ ਅਜੇ ਕੁਆਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੋਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨੜਾਲੜੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਵੀ। ਮੁੱਦਾ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਰਹੇ। ਤਾਈਂ ਜੇ ਬਹਿਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਝੱਟ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਦੁਆਰਕਾ ਨਾਥ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਈਸ ਸਨ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ, ਲੱਕ ਤਹਿਬੰਦ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪਸ਼ੋਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਛੱਡਣ। 10-15 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਅਚਾਨਚਕ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਤੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾਈ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਬੁਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੂਹ ਚਾਹੋ ਪੁੱਛੇ।
ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੁਝ ਨਹਿਜ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਅਵੱਲੀ ਜਿਹੀ ਏ। ਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਪਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਪੁੱਛੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਝ ਅਜਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗੂਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਅੱਖੀਆਂ ਟਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਖੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਏ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਅਵੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 24ਵੀਂ ਵੀ ਏ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਨਿਰਾ ਇਸ ਮਾਰੇ ਏ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੋਭ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਟ ਜਾਪੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਪਈ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਏ ਸੁਹੱਪਣ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਾਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਅਜਗ ਗਏ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਲ ਚਲਨ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਏ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਭੈੜੇ ਜੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੀ ਭੁੱਲ ਏ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੇ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ। ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ? ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਟੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਲਾ ਤੇ ਅਗਵਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਰੰਨ ਉਹਨੇ ਖਸਕਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਤੇ ਕਤਲ। ਜੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੱਚੀ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੱਤ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਭਾਰੇ ਗੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਾਬ ਆਖਰ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਛੁਪ ਲੁਕ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ? ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਏ, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਠ ਏ। ਪਾਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾਈ ਲੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਅਜਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਬਲਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਏ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢੇ ਫਿੱਕੇ ਪਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥਰਥਰਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕਾਵੜ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਈਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਵਲ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਅਗਨੀਬਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਗੈਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਡ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।